नमस्कार। आज जानुआरी 19 2026 ओडिशारे गत सप्ताहटी माने राजनैतिक आउ प्रशासनिक दृष्टिरू बहुत किछि घटना नहीं आसीछि। हाँ, बहुत हलचल देखा मिली। आम पाखरे संवाद समाज धरित्री ठारू आरंभ करी दि टाइम्स ऑफ इंडिया और मिंट पर्यंत विभिन्न खबर कागजर तथ्य अछि। तेबे आज आमे केवल खबर पढ़िबानी ना आदौ नुए बरं एही घटनागुड़िक भितरे कौन संपर्क अछि ताकू टिके खोजिबा। आमर लक्ष्य हेउछि एही सबु अलगा अलगा खबर को जोड़ी ओडिशारे वर्तमान कौन चलीछि तार एक स्पष्ट चित्र देवा। एकदम देखंतु गोटे पटे पंचायत निर्वाचन ପାଇଁ प्रस्तुति आरंभ होई गलानी आउ अन्य पटे बीजेडी भली गोटे बड़ दल भितरे कंपन। एहारी भितरे नुआ मुख्यमंत्री प्रशासन को कड़ा निर्देश दउचंती। पुलिस विराट ऑपरेशन करूछि सबु एका संगरे। हाँ, अलगा घटना लागुथिले भी एहा पछरे गोटे नुआ शासन व्यवस्थार रूपरेखा तैयारी होउथिबार संकेत मिलुछि। आज आमे सही संकेत गुड़िकु ही बुझिबाकु चेष्टा करिबा। ठीक कहिले। तेबे चालंतु राजनैतिक चेस बोर्ड आरंभ करिबा। सबुठु बड़ खबर हेउछि राज्य निर्वाचन कमिशनर मधुसूदन पाढ़ी घोषणा करिसंती जे 2027 रो आरंभरे पंचायत निर्वाचन हेबो। जानुआरी किंबा फेब्रुआरी रे। किंतु प्रश्न हेउछि नुआ सरकार गठन हेबार मात्र किछि मास भितरे एते शीघ्र ए प्रस्तुति आरंभ हेबाटा टिके आश्चर्यकर लागुनी। नुआ सरकार ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? देखंतु एहा आदौ आश्चर्यकर नुहे बरं एहा एक सुचिंतित राजनैतिक पदक्षेप। किमिति? साधारण निर्वाचन रे जेउ सफलता मिलिछि ता परे जेकोनोसी नुआ सरकार चाहिबो तृणमूल स्तर रे निज स्थिति को आहुरी मजबूत करबाकू। ठीक। आउ पंचायत निर्वाचन हेउछि एहार सबुठु बड़ परीक्षा। एहा केवल एक निर्वाचन नुहे, एहा हेउछि नुआ सरकारर लोकप्रियतार एक कौन कहंती लिटमस टेस्ट। माने जनमत किपरि अछि ताहा जानिबा ପାଇଁ। एकदम। आउ मार्च सुधा भोटर तालिका संशोधन और बूथ पुनर्गठन काम सारिबाकू जो लक्ष्य रखा जाइछि सेठुर स्पष्ट जे प्रशासन एहाकू केते गुरुत्व देउछि। तामाने एहा सरकार पई निज शक्ति परीक्षा करिबार एक सुजोग। हाँ। किंतु गोटे पटे सरकार निजको मजबूत करिबाकू चाहुतबा बेले अन्य पटे विरोधी दल बीजेडी निज घर सजाड़िबारे लागिछे। हाँ, से खबरटा भी बहुत चर्चा रे अछि। दुई जण विधायक केन्दुझरर सनातन महाकूड़ एवं सुकिंदार अरविंद महापात्रंकु निलंबित करा जाइछि। ए घटना को आमे केमिति देखिबा? एहाकू केवल गोटे साधारण श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान कहले भूल हेबो। एहा पछरे माने गभीर राजनैतिक संदेश अछि। षडयंत्र कथा भी कहा जाउछि। हाँ, बीजेडी मुख्यपात्र लेनिन महांती एहाकू दलकू अस्थिर करिबा षडयंत्र बोली कहउचंती। यार अर्थ हेउछि दल भितरे किछि बड़ धरणर असंतोष रहिछि जहाकू नेतृत्व चापिबाकू चेष्टा करूचंती। आ नवीन पटनायकन भूमिका? विश्लेषक माने कहउचंती से एहा माध्यमरे दलर अन्य असंतुष्ट नेतामानंकू गोटे कड़ा चेतावनी देउछंती जे लक्ष्मण रेखा पार कले परिणाम भलो हेबनी। किंतु केवल एही दुई जण ही काहेकि? दल भितरे तो आहुरी असंतुष्ट नेता थिबार चर्चा बहु दिनरु होउछि। तेबे एहा कोन केवल आरंभ? बोधुए उभय एहा एक चेतावनी आउ एक निर्दिष्ट गोष्ठी को दुर्बल करिवार प्रयास मध्य। देखंतु आगोकू राज्यसभा मनोनयन अछि। ओहो, ठीक। से समय रे दल भितरे विशृंखला बढ़ी पारे। एहा सहित एक नुआ आंचलिक दल गठनर जो चर्चा चलीछि एही निलंबन सेही चर्चा को आउरी इंधन जोगाउछि। तेणु नेतृत्व चाहुचंती जे कोनोसी बड़ विद्रोह हेबा आगुरु ताकू अंकुररे ही शेष करि दिया जाऊ। वास्तवरे राजनैतिक क्षेत्र रे बहुत किछि चलीछि। एही सबु घटना भितरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रशासनिक स्तर रे किछि बड़ पदक्षेप नेइछंती। हाँ, से 15 सूत्री कार्यक्रम। हाँ, किंतु सेथिरे थिबा ओडिया भाषार बाध्यतामूलक व्यवहार बा दुर्नीति विरोधरे शून्य सहनशीलता ए सबु कथा तो आमे आगरु भी बहुत थर शुणिछु। एथर नुआ कौन? एहा एक बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। देखंतु जे कोनोसी नुआ सरकार पाई प्रारंभिक पदक्षेप गुड़िक तार उद्देश्य को स्पष्ट करे। एही 15 सूत्री कार्यक्रम हेउछि एक सांकेतिक पदक्षेप, गोटे मेसेज देबा पाई। एकदम। सरकार प्रशासनिक अधिकारी आउ साधारण लोकंकु एक वार्ता देबकु चाहुचंती जे आमे पूर्व सरकार ठारू अलगा। एबे प्रश्न हेउछि एहार कार्यकारिता।
ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତାକୁ କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ମନିଟରିଂ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଦରକାର। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଝଲକ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। କୋଉ ଘଟଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏମିତି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର 46ଟି ଜାଗାରେ ଗୋଚାଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଏହା କ'ଣ ସେହି ନୂଆ ନୀତିର ପ୍ରତିଫଳନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ନୁହେଁ, ଏହାର ସମୟ ଆଉ ପରିମାଣ ବହୁତ କିଛି କହୁଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପ୍ରତି ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା 1.52 କୋଟି ଟଙ୍କା, 1 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ସୁନା, ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା, 23ଟି ଗାଡ଼ି। ବାପ୍ରେ! କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହା କେବଳ ଗୋଚାଳାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ନେଟୱାର୍କ। 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହେବା ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂର ଯିବ? ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପରେସନ କ'ଣ ଏଭଳି ଅପରାଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେହି ନେଟୱାର୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଜିକାଲିର ପୁଲିସିଂରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ଠିକ୍। ଟଙ୍କା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଲେ ନେଟୱାର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ତଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ନୂଆ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ କୌଣସି ସାଲିସ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ରାଜନୀତି ଓ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଗରମାଗରମ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରର ପାଣିପାଗ ପୁରା ଓଲଟା। ହଁ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଓ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଓକେ। ମାନେ ପାଣିପାଗ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିପାରେ, ଆଉ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ହଁ, କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ କନ୍ଧମାଳର ଫୁଲବାଣୀ ଘାଟିରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏହି ଶୀତ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ବି ଅଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା? ହଁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର କିଛି ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଅଛି ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଏହା ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ କିସ୍ତି ଦେଇ ସରକାର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାହା କରୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ଦେବ। ଠିକ୍। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ କଥାକୁ ଆସିବା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ବଜେଟ୍ ହେବ ନା ନିର୍ବାଚନ କେନ୍ଦ୍ରିକ? ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସ୍କାର କଥା କହୁ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଶ୍ରମ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ହଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବାର ଚାପ ବି ରହିଛି। ଯେମିତିକି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ କିମ୍ବା ଟିକସ ଛାଡ଼। ଏକଦମ। ତେଣୁ ଏହି ବଜେଟ୍ ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ତର୍କ ଆଉ ନିର୍ବାଚନୀ ଗଣିତ ଭିତରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ। ତେବେ ରେଳ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜିରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବଢ଼ିବାଟା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ। ଶେଷେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରୁ ଏକ ଖବର। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ହଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜୟ ଅଛି। 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଲାଣି। ହଁ, ନିକଟତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସକୁ 6-1 ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ଦଳର ମନୋବଳକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ,
ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ। ହଁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିର ପୁନର୍ଗଠନ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଆପଣେଇବାର ପ୍ରୟାସ। ଏସବୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଶୀତ ଲହରୀ ଓ କୁହୁଡ଼ିରେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ରାଜନୈତିକ ସଂକେତ, ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଏହା ଯେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନର ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଆରମ୍ଭର ଚମକ? ନା, ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘମ୍ୟାଦୀ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ଥାୟୀ ନୀତି। ହଁ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ସେତେବେଳେ ଭାଷା ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେଦୂର ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ? ବୋଧହୁଏ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ଦେବ।